Bonjour les amis. Comment allez-vous؟ سلام دوستان، حالتون چطوره؟ بریم سراغ le logement. logement یعنی محل سکونت. le logement. le lieu. مکانی که شما توش زندگی میکنید. le village روستا که ما حرف اضافی le village رو او میگیریم. au village میگید j'habite au village، من در روستا زندگی میکنم. la ville شهر. en ville j'habite en ville من در شهر زندگی میکنم. خب le bâtiment ساختمان. حالا شما ساختمان هایی رو که میبینید این maison یک خونه. این خونه منظور خونه های ویلایی هست که در واقع حیاط داره. میتونیم بگید این ویلا. انیمابل در واقع مجتمع ساختمونی. un appartement un studio ça veut dire c'est un appartement avec une seule pièce، یعنی آپارتمانی که یه دونه اتاق داره که ما توی در واقع فارسی سویت معنی میکنیم. آپارتمانی که یه دونه اتاق داره. c'est un appartement avec une seule pièce studio. خب بریم سراغ طبقات یک آپارتمان یا یک مجتمع مسکونی. le rez-de-chaussée یعنی طبقه همکف. le rez-de-chaussée. le premier étage طبقه اول. premier اعداد ترتیبیه. من یک ویدیو میخوام ضبط کنم راجع به اعداد اردینو و کاردینو، یعنی اعداد ترتیبی و اعداد اصلی، مفصل صحبت میکنم. le deuxième étage طبقه دوم. حالا اگه بخوایم بگیم طبقه سوم le troisième étage le quatrième étage ادامه میدیم تا طبقه آخر le dernier étage یعنی طبقه آخر. comment est le logement grand petit محل سکونت شما چجوریه؟ بزرگ، کوچیک. ancien moderne clair sombre clair روشن، sombre تاریک. isolé dans un village dans le centre calme یعنی آرام، بی سر و صدا. bruyant پر سر و صدا. agréable یعنی یه جای خیلی خوب. confortable راحت. pratique یعنی همه چی دم دستمونه. مراکز خرید و ایستگاه اتوبوس یا تاکسی و یا هر چیز دیگه. خب ببینید گران و پتی رو شما باید قبل از اسم بیارین. مثلا میگیم که notre appartement est grand. j'habite dans un grand appartement. اگر شما بخواید از فعل être استفاده کنید، خب اینا چون صفت میشن میان بعد از فعل être. notre appartement est grand. notre appartement est petit. آپارتمانمون کوچیکه، آپارتمانمون بزرگه. اما یه وقتی میگین زندگی میکنم توی یک آپارتمان بزرگ. j'habite dans un grand appartement. اون وقت قبل از اسم میاد. j'habite dans un petit appartement. notre appartement est ancien avec liaison. notre appartement est ancien قدیمیه. notre appartement est moderne آپارتمانمون جدیده. notre appartement est clair روشنه. sombre تاریکه. j'habite dans une maison isolée. ما توی خونه پرت زندگی میکنیم، یعنی
دور از مرکز شهر و دور از خونه‌های دیگه. یا میگین j'habite dans un village، ما تو مرکز روستا زندگی میکنیم. j'habite dans le centre de la ville، تو مرکز شهر زندگی میکنیم. notre appartement est calme، آپارتمانمون خیلی بی سر و صداست. ou non notre appartement est bruyant، پر سر و صداست. j'habite dans un appartement agréable، توی آپارتمان خیلی قشنگ و زیبا زندگی میکنیم. notre appartement est confortable، راحته. notre appartement est pratique، pratique گفتیم یعنی یه جایی قرار گرفته که شما دسترسی عمومیتون خیلی در واقع به همه چیز آسانه. خب حالا شما به من بگید comment est le logement؟ خب دوستان، دو فعل vendre به معنی فروختن و acheter به معنی خریدن رو شما در بحث لوژمان مسکن باید یاد بگیرید. vendre فروختن، ظاهر این فعل گروه سه هست چون به او ختم میشه. vendeur personne qui vend، فروشنده. vendeur masculin، vendeuse féminin. c'est la conjugaison du verbe vendre. je vends، tu vends، il elle vend، nous vendons، vous vendez، il elle vendent. je vends، tu vends، il elle vend، nous vendons، vous vendez، il elle vendent. vendre une maison à monsieur Martin، فروختن یه خونه به آقای مختن. vendre une maison à monsieur Martin. acheter، acheter c'est le contraire de vendre، متضاد vendre میشه خریدن. acheter خریدن. acheteur، acheteur personne qui achète، کسی که میخره خریدار. acheteur، acheteuse، acheteur، acheteuse. acheter c'est un verbe du premier groupe، فعل گروه یکه اما صرف خاصی از فعل گروه یک. حتما توصیه میکنم ویدیوی مربوط به صرف افعال رو که به طور کامل راجع به افعال، استثناءات، گروه یک، گروه دو و گروه سه آماده کردم رو حتما ببینید. acheter c'est un verbe du premier groupe. j'achète، j'achète، tu achètes، tu achètes، il elle achète، il elle achète، nous achetons، nous achetons، vous achetez، vous achetez، ils elles achètent، ils elles achètent. acheter une maison à monsieur Martin، acheter une maison à monsieur Martin، خریدن یه خونه از آقای مختن. پس میبینید که vendre و acheter هر دو میتونن une maison à monsieur Martin، هر دو میتونن اینجوری مکمل بگیرن. vendre une maison à monsieur Martin، vendre un appartement à monsieur X، acheter une maison à monsieur X، acheter un appartement à monsieur X. فروختن یک خونه یا آپارتمان به آقای X یا خریدن یک آپارتمان و یک خونه از آقای X. در واقع شما ا رو در vendre به معنی میکنید، در acheter از معنی میکنید. louer، louer یعنی هم اجاره گرفتن هم اجاره دادن. un propriétaire، un propriétaire personne qui a une maison، un appartement c'est un propriétaire، c'est-à-dire مالک، معنی مالک میده. un locataire، un locataire personne qui loue un appartement une maison c'est un locataire، یعنی مستاجر. locataire، louer. گروه یک درسته چون به او ختم شده. je loue، tu loues، il elle loue، nous louons، vous louez، il elle loue. مشکلی هم نداره دیگه، فعل گروه یک طبق همون قاعده که بهتون یاد دادم رادیکال به دست میارید و ترمینزون ها رو اضافه میکنید. او و ای در کنار هم دیگه صدای او میده، اوی فارسی. خب le propriétaire loue un appartement au locataire. le propriétaire loue un appartement au locataire. مالک اجاره میده آپارتمان رو به مستاجر.
Le propriétaire loue un appartement au locataire. Le locataire loue l'appartement 2000 € par mois. Le locataire loue l'appartement 2000 € par mois. مستاجر اجاره می کند آپارتمان رو 2000 یورو در ماه. Louer, je loue, tu loues, il, elle loue. Nous louons, vous louez, il, elle loue. Un propriétaire, un locataire. Les pièces de l'appartement. Les pièces de l'appartement. اتاق‌های یک آپارتمان رو یاد می‌گیریم. پیس، اتاق. La cuisine. La cuisine. آشپزخانه. La salle à manger. La salle à manger. اتاق غذاخوری، سالن غذاخوری. Le salon. Le salon. اتاق پذیرایی. La chambre. La chambre. اتاق خواب. La salle de bain. La salle de bain. حمام. Les toilettes. Les toilettes ou les WC. دستشویی. Le couloir. Le couloir. راهرو. Les meubles et les objets. اسباب و اساسیه توی یک خونه. Une table. Une table. میز. Une chaise. Une chaise. صندلی. Un fauteuil. Un fauteuil. مبل. Un tapis. Un tapis. فرش. Une lampe. Une lampe. آباژور. Un lit. Un lit. تخت. Une armoire. Une armoire. commode. Une baignoire. Une baignoire. Van. Une douche. Une douche. Douche. Une glace. Une glace. آینه. Des placards. Des placards. کابینت. در مورد تلفظ بنیوار میدونید که ا در مجاورت ای توی آوای حروف ترکیبی صدای ای باز میده. هر موقع ژ داشتید بعد ان داشتید پشت سرش صدای نیه میده. به این ترتیب ما این رو تلفظ میکنیم la baignoire. La baignoire. Les repas. Les repas. وعده های غذایی. À 8 heures par exemple le petit déjeuner. Le petit déjeuner. صبحانه. و فعلش هم فعل prendre هست. Je prends le petit déjeuner à 8 heures. من ساعت 8 صبحانه میخورم. تو اسلاید بعدی فعل prendre و déjeuner رو براتون صرف میکنم. Je prends le petit déjeuner à 8 heures. 13 heures. 13 heures. Le déjeuner. Le déjeuner نهار. این déjeuner هم فعل هست هم اسم. یعنی میگید je déjeune à 2 heures. من ساعت 2 نهار میخورم. و خود le déjeuner اسم یعنی نهار. à 4 heures le goûter. Le goûter یعنی عصرانه. فعل هم هست. goûter یعنی عصرانه خوردن. Est-ce que vous goûtez؟ شما عصرانه میخورید؟ Oui, je goûte à 4 heures. من ساعت 4 عصرانه میخورم. à 20 heures. à 20 heures le dîner. Le dîner شام. و دینه یعنی شام خوردن. À quelle heure est-ce que vous dînez؟ شما چه ساعتی شام میخورید؟ Je dîne à 9 heures. ساعت 9. À 2 heures du matin. À 2 heures du matin. 2 صبح. یه وعده داریم که همه نمیخورند. بهش میگن le souper و فعلش هم prendre. معمولا 1 یا 2 نیمه شب برای کسایی که زود شام میخورن حالا یا بیرون هستن برمیگردن خونه این وعده غذایی خورده میشه. le souper و فعلش هم prendre. پس le petit déjeuner فعلش prendre. le déjeuner déjeuner. le goûter goûter. le dîner dîner. le souper prendre. خب دوستان فعل prendre به معنی خوردن و boire به معنی نوشیدن رو باید تو سطح آ1 بلد باشیم. prendre ظاهرش به ما میگه گروه 3 هست. je prends. Je prends. Tu prends. Tu prends. Il, elle prend. Il, elle prend. Nous prenons. Nous prenons. Vous prenez. Vous prenez. Ils, elles prennent.
ils, elles prennent. Je prends une salade. Je prends une salade. من یه سالاد میخورم. Je prends une carafe d'eau. Je prends une carafe d'eau. یه پارچه آب میخورم. Je prends de la salade. Je prends de la salade. مقداری سالاد میخورم. Je prends de l'eau. Je prends de l'eau. مقداری آب میخورم. خب ببینید توی دوتا مثال بالایی این سالاد و این کراف دو یعنی یه سالاد کامل و یک پارچه آب کامل. اما تو دوتا مثال بعدی دول سالاد و دولو مقداری سالاد و مقداری آب، اینا اختیک پختیتیف هستن. اختیک پختیتیف معمولا جلوی در واقع شما اسامی استفاده می کنید که میخواین مقداری از یک کل رو بیان کنید. حالا به این مثال توجه کنید. بوار نوشیدن. بوار نوشیدن. Je bois. Je bois. Tu bois. Tu bois. Il, elle boit. Il, elle boit. Nous buvons. Nous buvons. Vous buvez. Vous buvez. Ils, elles boivent. Ils, elles boivent. Je bois du café. من مقداری قهوه میخورم. دو کافه اسم مذکره، پس ما دو استفاده کردیم. Je bois du thé. من مقداری چای می نوشم. du thé. ته هم اسم مسکولن هست. Je bois du jus de fruits. Je bois du jus de fruits. jus de fruits آب میوه مسکولن. Je bois du vin. Je bois de la bière. vin و بییر هم که vin مسکولنه و بییر فمینن. خب اختیک پختیتیف. اختیکل پختیتیف. اگر اسمتون مذکر باشه و ما بخوایم یک مقداری از کل رو نشون بدیم دیو استفاده میکنیم. اگر اسمتون مؤنث باشه دوله استفاده میکنیم مثل دوله سالاد. اگر اسمتون مذکر یا مؤنث باشه با حرف صدادار شروع بشه دوله پاسخف مثل دولو. و اگر اسمتون کلا مؤنث باشه ما از دوله استفاده میکنیم. پس دوله سالاد و دوله بییر. یک بار دیگه فعل prendre و boire رو در واقع صرف میکنیم. prendre. Je prends. Tu prends. Il, elle prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils, elles prennent. boire. Je bois. Tu bois. Il, elle boit. Nous buvons. Vous buvez. Ils, elles boivent. choisir. choisir c'est un verbe du deuxième groupe. گروه دو هست. دوستان گروه دو هم عین گروه یک با قاعده صرف میشه. یعنی شما این فعل رو به عنوان یه نمونه در نظر بگیرید. بقیه افعال گروه دو هم به همین ترتیب صرف میشه. یعنی شما نشانی ER رو که باعث شده این فعل تو گروه دو قرار بگیره تو ذهنتون حذف کنید. رادیکال رو برای هر 6 صیغه بنویسید. در جو ES اضافه کنید. در تو باز ES. در ایل و ال ET. و در نو ایسون. در وو ایسه. و در ایل و ال ایس. حالا صرف میکنیم. c'est la conjugaison du verbe choisir. je choisis. انتخاب کردن. من انتخاب میکنم. tu choisis. tu choisis. il, elle choisit. il, elle choisit. nous choisissons. nous choisissons. vous choisissez. vous choisissez. il, elle choisissent. il, elle choisissent. میبینید که اس اول صدای زد میده چون بین دو تا حرف صدادار واقع شده. اما اون اس بعدی چون دو تا اس هست صدای سد. je choisis une entrée. پیش غذا انتخاب میکنم. je choisis une entrée. je choisis un plat. je choisis un plat. غذای اصلی رو انتخاب میکنم. je choisis un dessert. je choisis un dessert. دسر انتخاب میکنم. au restaurant. au restaurant. appelez le garçon, la serveuse. appelez le garçon ou la serveuse. توی رستوران شما اگر بخواین گارسون رو که مرد هست سرور یا در واقع گارسون میگن یا خانم هست سرووز رو صدا بزنید با این عبارت صدا میزنید. garçon, monsieur, madame, la carte s'il vous plaît. la carte s'il vous plaît.
لطفاً منوی رستورانتون رو برای من بیارین. La carte منو. choisir je choisis tu choisis il elle choisit nous choisissons vous choisissez il elle choisissent je choisis une entrée je choisis un plat je choisis un dessert au restaurant appelez le garçon ou la servante garçon monsieur madame la carte s'il vous plaît choisissez choisissez یعنی انتخاب کنید. از فعل choisir گروه دو گفتیم چیکار میکنیم برای امر؟ دوم شخص مفرد اول و دوم شخص جمع. این امر از دوم شخص جمع. choisissez انتخاب کنید. la viande la viande گوشت قرمز. le bœuf گاو. le veau گوساله. l'agneau گوسفند. le poulet مرغ. le canard اردک. le lapin خرگوش. le poisson ماهی. les légumes سبزیجات. les carottes این carotte c'est un nom féminin هویج. les tomates این تومات گوجه فرنگی. les champignons un champignon masculin قارچ. les petits pois نخود فرنگی. les pommes de terre این pomme de terre سیب زمینی. le riz برنج. le dessert le fromage پنیر. le gâteau کیک شیرینی. la glace بستنی. یک بار دیگه. la viande le bœuf le veau l'agneau le poulet le canard le lapin le poisson les légumes les carottes les tomates les champignons les petits pois les pommes de terre le riz le dessert le fromage le gâteau la glace. la soupe de légumes سوپ سبزیجات. la soupe de légumes la soupe de poisson سوپ ماهی. la soupe de poisson le potage آش. le pain نان. خب دوستان به مثال‌های زیر دقت کنید. je prends de la soupe من مقداری سوپ میخورم. بدون که سوپ اسم مؤنثه پس ما جلوی سوپ دوله استفاده میکنیم به معنی مقداری. اختیک پختیتیف حرف تعریف جزء از کل. حالا اگر من بخوام نگاتیو کنم این جمله رو یعنی منفی کنم اختیک پختیتیف در جملات منفی به دو تبدیل میشه. je ne prends pas de soupe من اصلا سوپ نمیخورم. معنیش میشه کانتیته زیرو مقدار صفر یعنی من اصلا سوپ نمیخورم. je bois du café من مقداری کافه یا قهوه می نوشم. je ne bois pas de café من اصلا قهوه نمی نوشم. je prends du dessert من یه مقداری دسر می خورم. je ne prends pas de dessert من اصلا دسر نمی خورم. je prends de la soupe je ne prends pas de soupe. je bois du café je ne bois pas de café. je prends du dessert je ne prends pas de dessert. les vêtements d'homme لباس‌های مردونه. un costume و un complet کت شلوار. un costume un complet. un blouson کاپشن یا گرم کن. un anorak بادگیر یا کاپشن. une chemise پیراهن مردانه. un pantalon شلوار. une cravate کراوات. un manteau پالتو. une veste کت. un chapeau کلاه. une ceinture کمربند.
les vêtements de femme les vêtements de femme لباسهای زنانه la robe پیراهن la jupe دامن un chemisier بلوز زنانه des bottes بوت چکمه un par-dessus رویه le linge لباس زیر un manteau پالتو یا یک رویه‌ای که خیلی ضخیم باشه des chaussures à talons کفش پاشنه بلند des sandales کفشای تابستونی یا صندل des chaussettes جوراب deux pièces کت و دامن زنانه دوستان دو فعلی که برای در واقع لوتمون و لباس باید یاد بگیرین متر هست و اسیه متر به معنی پوشیدن حتی به معنی قرار دادن و گذاشتن هم معنی میده متر گروه سه هست چون به او ختم شده پس صرف بیقاعده‌ای داره c'est un verbe du troisième groupe c'est la conjugaison du verbe mettre je mets tu mets il elle met nous mettons vous mettez il elle mettent je mets tu mets il elle met nous mettons vous mettez il elle mettent یه وقتی میگین je mets un costume من یه کت شلوار رو میپوشم je mets un costume یه وقتی میگید je mets les vêtements dans l'armoire je mets les vêtements dans l'armoire من میذارم لباس ها رو توی کمد پس علاوه بر اینکه به معنی پوشیدن هست و خیلی استفاده میشه در زبان فرانسه به معنی پوشیدن به معنی قرار دادن و گذاشتن هم هست فعل گروه سوم فعل اسیه هم دو تا معنی داره یکی به معنی پروف کردن و یکی به معنی سعی کردن فعلش فعل گروه یکه اما صرف خاصی از فعل گروه یک je sais tu essaies il elle elle essaie nous essayons vous essayez il elle essaie j'essaie un vêtement من یه لباس رو پروو میکنم j'essaie un vêtement j'essaie de parler français سعی میکنم فرانسه صحبت کنم اگر به معنی سعی کردن باشه حتما باید حرف اضافه دو داشته باشین و انفینیتیو یا مصدر فعل j'essaie de parler français c'est la conjugaison du verbe mettre je mets tu mets il elle met nous mettons vous mettez il elle mettent c'est la conjugaison du verbe essayer j'essaie tu essaies il elle essaie nous essayons vous essayez il elles essaie میبینید که در سه صیغه جمع به دلیل اینکه فعلتون با حرف صدا دار شروع بشه ما لیزون داریم و صدای جدید ز شنیده میشه Quelle est votre taille? Quelle est votre taille? Taille, ça veut dire size شما چیه؟ Je fais du 40. Je fais du 40. سایزم 40. Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? سایز کفشتون چیه؟ سایز پاتون چقدره؟ Je fais du 40. Je fais du 40. پس میبینید برای سایز بدن یا کمر از تای استفاده میکنیم اما برای سایز پا و کفش از پوانتور استفاده میکنیم. Je voudrais essayer ces chaussures. Je voudrais essayer ces chaussures. میخوام اگر بشه این کفش ها رو پروف کنم. Je voudrais درخواست مؤدبانه است. C'est une demande de politesse. Quelle est votre pointure? سایز پاتون چقدره؟ Quelle est votre pointure? 42. حتی میتونید خود عدد رو بگین دیگه نگین je fais du 42. Quelle est votre taille? Je fais du 40. Quelle est votre pointure? Je fais du 40. Je voudrais essayer ces chaussures. Quelle est votre pointure? 42.
le visage le visage ویزاژ یعنی تصویر صورت یا چهره. les cheveux موها. اگر شما ایکس رو برداریم یه دونه مو، un cheveu یه دونه مو. les yeux چشمان، un œil یک چشم. میبینید که جمعش بی‌قاعده است. توی جمع ها رسیدیم مفصل توضیح میدم. les sourcils ابروها، un sourcil یه دونه ابرو. c'est un nom masculin. ال تلفظ نمیشه. les cils مژه ها، un cil یه دونه مژه masculin. les oreilles گوش ها، une oreille c'est un nom féminin. جمع مؤنث une oreille. le nez بینی دماغ. la joue گونه. le menton چانه. les dents دندان ها، une dent féminin une dent. la moustache سبیل. la barbe ریش. la bouche دهان. خب یه دفعه شما میخواین یه نفر رو توصیف کنین، میگین که صورت در واقع پهنی داره. il a un visage ou elle a un visage large. یه صورت پهنی داره. یه صورت گردی داره. il a ou elle a un visage rond. یه صورت دراز یا کشیده‌ای داره. il a ou elle a un visage long. پس large یعنی پهن، rond یعنی گرد و long یعنی دراز یا کشیده و این صفات به ویزاژ برمیگردن. به ایل و الی که ما استفاده کردیم هیچ ربطی نداره. il a un visage large, il a un visage rond, il a un visage long. le cou گردن. les épaules سرشانه ها، une épaule c'est un nom féminin. la poitrine سرسینه. la ceinture کمر. le ventre شکم. le pied ما به کل پا پیه میگیم. حالا ببینیم اعضای تشکیل دهنده پا. la cuisse ران. le genou زانو. la jambe ساق پا. la plante du pied کف پا. l'orteil انگشت پا. تمام انگشت‌ها رو پا رو اخته‌ای میگن، در حالی که انگشتای دست با هم متفاوتن که تو اسلاید بعدی بهتون آموزش میدم. la main دست. le bras بازو. le coude آرنج. l'avant-bras ساعد. la paume کف دست. دوستان تو این اسلاید اسامی 5 انگشت رو بهتون آموزش میدم. le pouce انگشت شست. l'index انگشت اشاره. le majeur انگشت بزرگه. l'annulaire انگشتر. le petit doigt ou l'auriculaire انگشت کوچیکه. 2 تا اسم داره، یا le petit doigt یا l'auriculaire. خب ما اعضای بدن رو یاد گرفتیم. یه فعل دیگه هم که باید یاد بگیرین avoir mal à، یعنی درد داشتن در جایی از بدن. j'ai mal à la tête کافیه شما اعضای بدن رو بلد باشید و فعل avoir. سرم درد میکنه. la tête سر. j'ai mal à la tête. j'ai mal au genou زانوم درد میکنه. j'ai mal au ventre. میبینید که او ventre ا و لو بوده که ادغام شده. j'ai mal à la main دستم درد میکنه. میبینید که اینجا ادغامی نداریم، یعنی اعضای بدن اگر ال آپاستروف باشن ادغام نمی کنیم، اگر ل باشن ادغام نمی کنیم، اگر لو باشه ادغام می کنیم به او تبدیل میشه و اگر ل جمع هم باشه ادغام می کنیم به ایکس با تلفظ او تبدیل میشه. خب حالا vous avez mal où
کجاتون درد میکنه؟ j'ai mal à. adjectif démonstratif صفات اشاره. در فارسی این، آن، اینها، آنها. اگر اسمتون مسکولن باشه، یعنی اسمتون مذکر باشه، برای اشاره به نزدیک ما از سو استفاده میکنیم. ce livre یعنی این کتاب. ce livre là یعنی آن کتاب. اگر اسمتون فمینن باشه، کلاس c'est un nom féminin. cette classe این کلاس. cette classe là آن کلاس. اگر اسمتون مسکولن باشه یعنی مذکر باشه اما با اش یا با حرف صدادار شروع بشه، از این ستی که یه دونه ت داره شما استفاده میکنید ولی تلفظش ست عین اونی که دوتا داره هست. خب c'est un nom masculin اسم مذکره به معنی مرد، اما چون با اش شروع شده cet homme این مرد. cet homme là آن مرد. cet appartement c'est un nom masculin. cet appartement این آپارتمان. cet appartement là آن آپارتمان. خب حالا چه سو چه ست و چه ست که یه دونه ت داره اگر جمع بسته بشه، همه این در واقع صفات این سه صفت اشاره به سه تبدیل میشن. اسم بعدیتون جمع بسته میشه اما اون اس تلفظ نمیشه. سه لیور این کتاب ها. سزوم attention à la liaison به لیزون دقت کنید. سزوم سزادرس این آدرس ها این مرد ها. خب حالا سه لیور یعنی این کتاب ها. اگر بخوایم بگیم آن کتاب ها، سه لیور لا گفتیم برای اشاره به دور کافی شما بعد از اسمتون حالا چه مفرد چه جمع خط تیره بذارید و لا اضافه کنید. ce livre là. cette classe là. cet homme là. cet appartement là. ces livres là. ces hommes là. ces adresses là. adjectif possessif صفات ملکی. adjectif possessif صفات ملکی چون صفت هستن قاعدتاً باید بعدشون اسم بیاد. اگر اسمتون مسکولن بود یعنی مذکر بود، از در واقع ستون اول استفاده میکنیم. mon ton son notre votre leur. mon ton son notre votre leur. mon livre کتاب من. ton livre کتاب تو. son livre کتاب او که ما به مالک کاری نداریم. مالک میتونه مسکولن باشه میتونه فمینن باشه. ما به اون شیئی که در واقع روش ملکیت انجام شده کار داریم، به جنسیت اون کار داریم. الان ما به لیور کار داریم. son livre کتاب او. notre livre کتاب ما. votre livre کتاب شما. leur livre کتاب آنها. خب اگر ماهیت اون اسمی که میخواین روش ملکیت انجام بدید فمینن باشه، از ستون دوم استفاده میکنیم. ما تا سا notre votre leur classe c'est un nom féminin. ma classe کلاس من. ta classe کلاس تو. sa classe کلاس او. notre classe کلاس ما. votre classe کلاس شما. leur classe کلاس آنها. attention une remarque یه نکته. اگر اسم فمینن شما با اش یا با حرف صدادار شروع شده بود، آیا میتونیم از ستون دوم استفاده کنیم؟ آیا میتونیم بگیم ما ادرس؟ آیا میتونیم بگیم ما ابیتاسیون محل سکونت من یا آدرس من؟ نمیتونیم، چون دو تا حرف صدادار نمیتونن در دو کلمه پشت سر هم کنار هم قرار بگیرن. پس ما اسامی مؤنثی که با حرف صدادار و یا با اش شروع بشه میبریمشون تو ستون اول. چی میگیم؟ mon adresse mon habitation ton adresse ton habitation son adresse son habitation. les tâches ménagères
منژر کارای خونه. faire le lit faire le lit تخت رو مرتب کردن. faire le ménage faire le ménage کارای خونه و تمیزکاری رو انجام دادن. passer l'aspirateur passer l'aspirateur جارو برقی کشیدن. l'aspirateur یعنی جارو برقی. faire la lessive faire la lessive la lessive یعنی پودر رختشویی، لباس شستن. faire la vaisselle faire la vaisselle la vaisselle ظرف شستن. vider la poubelle vider la poubelle سطل آشغال رو خالی کردن. essuyer la poussière essuyer la poussière گرد و خاک رو گرفتن و تمیز کردن. repasser le linge repasser le linge اتو کشیدن. repasser یعنی اتو کردن. passer la serpillière passer la serpillière serpillière یعنی تی کشیدن. nettoyer les vitres nettoyer les vitres شیشه ها رو تمیز کردن. دوستان ممنونم توجه کردین به ویدیو من. اگر خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارین و سابسکرایب کنید. ممنون ازتون. برمیگردم به زودی با قسمت دوم در واقع ویدیو سطح A2 برای شما زبان آموزان عزیز. تا اون زمان à la prochaine, à plus, au revoir.